بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید مارننگ وتھ فرا میں۔ دعا اور امید یہی آپ جہاں کہیں ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہوں۔ آج ایک چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں ہم، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں ہے۔ ہم بات اب کس چیز کے بارے میں، میں اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں میں چاہوں گی کچھ آپ بھی ہمیں بتائیں، مائک ان کو دیجیے گا، کس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فورس میرجز کے بارے میں، زبردستی جو خواتین شادیاں کرتی ہیں، اپنی مرضی سے جو زبردستی کی جاتی ہے خواتین کے اوپر، اور ان کے اوپر فیصلہ مسلط کر دیا جاتا ہے کہ ان کی شادی زبردستی سے والدین زبردستی کی شادی۔ ہم نے اپنے مذہب کے بارے میں، اور شادی نکاح جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ہے جس میں اللہ کی برکت، اس کی رحمت جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے ساتھ کہ انسانیت اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھے اسلوب اور اچھے طریقے کے ساتھ ایک ایسے رشتے کی بنیاد رکھتا ہے جس رشتے سے پھر بہت سارے خاندان جو ہے وہ جنم لیتے ہیں اور جو معاشرے کی پہلی اکائی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو اسلام اور اسلامی ہماری جو روایات ہیں ان کو، اسلامی تعلیمات ہیں ان کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مذہب کو دیکھیں تو ہمیں بتاتا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر وہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کی جو اعمال ہیں وہ اس کی اپنی ثوابدید پہ ہیں، ڈسکریشن پہ ہیں۔ اچھے کرے گا تو اس کو اچھی جزا ملے گی، برے کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرے گا۔ نہ کوئی ماں کسی بیٹے کے لیے جواب دہ ہے، نہ کوئی باپ کسی بیٹی کے لیے، نہ بیٹی اپنے والدین کے لیے، نہ ہی کوئی اور شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ جو غلط کرے گا وہ اس کے اتنی ہی سزا پالے گا، جو جتنا اچھا کرے گا وہ اس کا اتنا ہی بہتر صلہ پالے گا۔ اور اس میں عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انوائٹ کیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، وہاں ایمان والیوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں کا حکم ذکر کیا، وہاں ایسی عورتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جو ہیں بہت واضح اور کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ بہت کلیئر قرآن حکیم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب خاتون شادی کرنا چاہے تو اس کے ولی اس کو وہاں روکے نہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں کلیئر پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا زندگی میں کہ آپ نے مطلب نکاح کو پسند کیا ہے، اور جب بھی کسی عورت نے نکاح کرنے کے لیے، اور اتنا عرب کلچر یا اس وقت کا اسلامی معاشرہ جو ہے وہ آزاد سوچ کے اوپر مبنی کا تھا کہ خواتین خود اپنے نکاح کے پیغام جو ہے وہ بڑے آرام سے پہنچا بھی سکتی تھیں اور یہ دیا بھی کرتی تھیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہوتی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، تو اس میں آپ کو نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی وہ آپ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے نبی رحمت جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، جنہیں ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی تعلیمات میں عورت کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس کیا ہے، اور عورت کو ان تمام روایات سے، رسومات سے جو کہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس کو شادی نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ جس کا دل کرتا تھا وہ اپنی مرضی سے اس کو اپنے نکاح کا میں لفظ جو ہے وہ اصطلاحاً استعمال کر رہی ہوں، اس کو اپنے ساتھ رکھ لیتا تھا، اپنے حرم میں رکھ لیتا تھا۔ کوئی قید نہیں تھی کہ باپ کی مرنے کے بعد بیٹا بھی نکاح کر سکتا تھا ان عورتوں سے جو کہ اس کی ماں کے جو کہ اس کے باپ کے نکاح میں تھیں، اس کے ساتھ رہتی تھیں۔ سو اس طرح سے عورت جو ہے اس کی کوئی حیثیت انسان کے طور پہ نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو چیلنج کیا تھا، اور یہ حق جو ہے یہ عورت کو دیا تھا کہ نکاح صرف بالغوں کے درمیان ہو سکتا ہے، اور بالغ کا مطلب یہ ہے کہ جو دو اشخاص جو کہ خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، اور اس فیصلے کو، اس کے کانسیکوینسز یا اس کے نتائج ہیں اس کو بھگتنے یا اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے قابل ہوں۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ ٹھیک ہے کہ ہم بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، ہمارے یہاں معاشرہ اتنا ایکسپوز نہیں ہے، خواتین غلطیاں بھی کر سکتی ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی مناسب رہنمائی اور ان کی سرپرستی ہو تاکہ معاشرتی تقاضے جو ہیں وہ ضرور پورے ہوں۔ یہاں تک تو بہت اچھا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری اچھائیاں اور بہت ساری خوبصورتیاں بھی ہیں کہ یہاں پر ایک اچھی طرح سے والدین جو ہیں اپنے ذمہ داریوں کو اور فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ میں صرف ذکر آج کے پروگرام میں کروں گی اس جاہلیت کا کہ جہاں پر خاتون کا یہ حق جو ہے نہ صرف چھین لیا جاتا ہے بلکہ زبردستی اس کے اوپر ایک ایسا فیصلہ اس کی رضا کے خلاف مسلط کیا جاتا ہے کہ جو اس کی مرضی نہیں ہوتی اور بہت سارے لوگوں کی مرضی ہوتی ہے۔ سو یہ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور کیسے اس طرح کے معاملات جو ہیں ان کو ہم نبٹ سکتے ہیں، ان کا کیا حل نکال سکتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں آج شو میں ہوں گی۔ اور ہم نے مطلب کوئی بھی چیز فیک نہیں ہے شو میں، ہم نے اوریجنل جو وکٹمز ہیں، مختلف پناہ گاہیں، دارالامان ہیں، شیلٹر ہومز ہیں، ہم نے وہاں پہ جا کر ان لوگوں سے رابطہ کیا، وہ خواتین جو کہ اپنا گھر چھوڑ کے آنے پہ مجبور ہوگی
صرف اس لیے کہ ان کی اس طرح سے شادی جو ہے وہ کی گئی. حالانکہ گھر جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے کسی بھی حالت میں کسی بھی خاتون کو, اس لیے کہ گھر بہت محفوظ پناہ گاہ ہے, اب دنیا کی باقی تمام جگہوں کی نسبت ایک محفوظ ترین پناہ گاہ ہے کسی بھی خاتون کے لیے. اور اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے وہ کسی اور جگہ پہ جا کے زیادہ محفوظ ہوگی تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی اگر وہ اتنی اپنی محفوظ پناہ گاہ کو چھوڑ کر نکلنے پہ مجبور ہوئی ہیں تو آخر کیا ان پہ گزری ہوگی اور کیا ان کی داستان ہے. اور ہم نے بہت سارے اور ایسی بچیوں کو جو کہ اپنے ذہن میں شاید یہ سوچ رکھتی ہیں آج رہنمائی کے لیے ایک چھوٹا سا پینل بھی بنایا ہے جس میں ہم اسلام کے حوالے سے بھی کچھ باتوں کا ذکر کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے مفتی صاحب ہوں گے اور مفتی عبدالقوی, وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اسلام ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیمات دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لیگل ایڈوائز بھی کہ قانونی جو مشورے ہیں وہ کیسے اس معاملے میں ہم لے سکتے ہیں اور قانون ہماری رہنمائی کیسے کرتا ہے. ہمارا مسیح الدین ہوں گی اور کچھ میں نے آپ کو بتایا جیسے خواتین جن کی کچھ کہانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے نادیہ ہے میرے ساتھ. نادیہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ مائک آپ کے پاس ہے کیا؟ اچھا, آپ جو ہیں کہاں سے تعلق آپ کا؟ سرگودا سے. سرگودا سے. اور آپ کی زبردستی شادی کی گئی؟ جی. اچھا, کس نے زبردستی شادی کی آپ کی؟ امی نے اور بھائی نے. امی نے اور بھائی نے؟ جی. والد موجود نہیں ہیں؟ نہیں, وہ 15 سال ہو گئے فوت ہو چکے ہیں. اچھا, اور مطلب کیا یہ داستان تھی, آپ کیوں شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں جہاں پہ وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے؟ مطلب بھائی کی پسند کی شادی تھی نا, تو اپنی انہوں نے پسند کی ہاں شادی جی, کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہ وٹے سٹے پہ شادی کرتے ہیں کیونکہ وہ لڑکا صحیح نہیں تھا, مجھے پتہ تھا اس کا پہلے سے. یہ بھائی نے کہا کہ جہاں سے بھائی رشتہ لے رہا تھا اپنی پسند کا انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی رشتہ دو؟ مطلب بھائی نے پسند کی شادی کی نا خالہ کے گھر, وہ میری خالہ کی بیٹی ہے اور آگے بھی میرا خالہ کا بیٹا ہے مطلب. ٹھیک ہے. تو ان کی پسند کی شادی ہوئی تھی نا, ان کی شادی ہو گئی تھی, بعد میں انہوں نے کہا ہمیں بھی مطلب رشتہ دے دو آپ لوگ. تو وہ لڑکا مطلب شروع سے صحیح نہیں تھا, مجھے اس کا پتہ تھا کہ یہ اس طرح کا ہے. تو پھر میری خالہ آئی تو کہتی ہے ہم نے اگر آپ لوگوں نے رشتہ نہ دیا تو میں اپنی بیٹی کی طلاق وہ کروا لوں گی. تو میرا پہلے بھتیجا ہوا تھا, تو امی نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا پہلے آپ لوگ رشتہ تو مانگو, تو آپ طلاق پہ آ گئی, یہ کیا بات ہوئی؟ پھر اس کے بعد مطلب انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں نکاح دو شادی. پھر بھابھی ناراض ہو کے چلی گئی. امی نے کہا ٹھیک ہے میں شادی. میں نے کہا امی مجھے پتہ ہے اس نے بھی کہا کہ میں نے اگر شادی کرنی ہے تو اپنی پسند کی کرنی ہے, تو آپ لوگ میرے اوپر زبردستی کر رہے ہیں. تو اس کے ماں باپ نے کہا نہیں, جہاں اس کی منگنی ہوئی تھی پہلے اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے ڈیورس دے دی, تو ظاہر سی بات ہے رشتہ وہاں وہ نہیں کر سکتے تھے. پھر جہاں اس کی بہن کی پہلے منگنی ہوئی ہاں تھی؟ جی. اچھا, اور اس کی بھی وہاں پہ ہی ہوئی تھی اس کی ایک بھی ہی گھر وہاں میں, ہوئی ہوئی تھی. لیکن چونکہ بہن کو ڈیورس دے دی تو اس لیے اب یہ بھی وہاں نہیں کر سکتا ہاں تھا. جی. اچھا, اس وجہ سے پھر انہوں نے شادی کروا دی. پھر میری بہن کو اس نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی, آپ لوگ اپنی بہن کی کہیں کر دو. پھر میری بہن نے مجھے بتایا, امی کو بھی بتایا, بھائی کو بھی, کہتے ہیں نہیں وہ لڑکا ہے پاگل ہے صحیح ہو جائے گا, ایسی باتیں کر رہی ہے وہ. پھر انہوں نے کہا میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہ کریں. تو شادی ہو گئی ہفتے بعد مطلب. اچھا, یہ سارا کچھ وہ لوگوں کو کہتا رہا. ہاں جی. لیکن جب وہ نکاح کا لمحہ تھا, جب وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں جی مجھے قبول نہیں ہے, مطلب جہاں 10 بندے ہوں اس کو مارنے والے, پہلے اس کی صحیح انہوں نے پٹائی کی. یعنی یہ نکاح جو ہے جبر اور زبردستی کے تحت کیا گیا؟ ہاں جی. اچھا, میں نے نہیں اس کو دل سے قبول کیا, اس نے بھی وہ نہیں بھی دل سے نہیں قبول کیا, زبردستی. زبان سے اقرار کیا آپ نے جی سارے لوگوں کے کیا. سامنے؟ اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس یہ حق تھا کہ آپ اس وقت یہ کہہ سکتی کہ نہیں قبول مجھے یہ نکاح؟ نہیں, مجھے ڈر تھا. آپ کو کس چیز کا ڈر تھا؟ بھائی سے. کہ وہ مارے گا؟ ہاں جی. اس نے آپ کو دھمکی دی تھی کوئی جی ایسی؟ دی تھی. اچھا, پھر نکاح ہو گیا؟ جی. پھر اس کے بعد 2 سال بعد پھر ہماری شادی ہوئی. نکاح کے 2 سال کے بعد آپ کی ہاں رخصتی جی. ہوئی؟ جی. اچھا, تو پھر شادی ہوئی تو اس کا میرے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا, بس وہ فوراً بعد شادی سے نکل گیا تھا گھر سے. پھر 3 ماہ بعد اس نے کال کی کہ آپ چلی جائیں, میں آپ کو نہیں رکھنا چاہتا, آپ میرا انتظار نہ کریں. ٹھیک. پھر وہاں آئے, میں نہیں آئی تو امی نے کہا کہ تم وہ ایسے ہی باتیں کر رہے ہے, لڑکا ہے یہ ہے وہ ہے, اچھا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا, آپ کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو تو ہم آپ کو دیں گے. تو میں نے کہا وہاں آپ لوگ ساری چیزیں دے سکتے ہیں تو آپ لوگ مجھے گھر نہیں رکھ سکتے, میں آپ لوگوں کے اوپر بوجھ ہوں. تو انہوں نے کہا, بھائی نے کہا تم وہاں رہو گی. پھر وہ آیا, عید تھی تو اس نے مجھے مارا, کہتے تم گئی کیوں نہیں ہو, کس کا یہاں انتظار کر رہی ہو. تو میں نے کہا میں نہیں جا سکتی, وہاں بھی میری جگہ نہیں, یہاں نہیں. پھر میں روتے ہوئے گئی چاچو کے گھر, تو اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد میں ناراض ہو کے بیٹھی ہوں, تو مطلب 4 سال 7 ماہ ہو گئے, انہوں نے نہ فون کیا نہ وہ مجھے لینے آئے.
اس کے بعد پھر میں نے امی کو کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتی تم گھر چلی جاؤ ہم سارا خرچہ دیں گے. تو میں نے کہا میں ایسے کیسے چلی جاؤں؟ تو اس نے کہا جن کے شوہر مر جاتے ہیں وہ بھی تو زندگیاں کاٹ لیتی ہیں. میں نے کہا وہ کاٹ لیتی ہیں, میرے تو اب بچے بھی نہیں ہیں, میں کن کے ساتھ زندہ رہوں یا کس کے ساتھ؟ تو اس کے بعد میں نے کہا میں نے نہیں جانا, ایک طرح جاؤں گی, اگر وہ میرا میاں آیا مجھے لینے تو تب میں جاؤں گی. تو انہوں نے نہیں, بھائی نے کہا نہیں تم تیاری کرو میں تمہیں لینے آ رہا ہوں. میں نے کہا میں ایسے نہیں جاؤں گی. پھر اس نے کہا میں دیکھوں گی تم کیسے نہیں آتے, تم نے اپنی مرضی یا کوئی شیاری دکھائی تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دوں گا. اچھا. اس کے بعد میں یہاں آئی وومن کریسی سینٹر. وہاں مطلب پہلے میں بہت پریشان رہتی تھی, پھر سب نے مجھے بتایا, میڈمیں بھی اتنی بہت اچھی ہیں, ہمیں انہوں نے سب سمجھایا. ویسے بھی کسی نے گھر سے رابطہ کیا؟ گھر والوں سے 3-4 دن بعد میں نے فون کر کے بتا دیا. انہیں بتا دیا تھا؟ ہاں جی. انہیں پتا ہے کہ آپ یہاں پر ہیں؟ ہاں جی. اور انہوں سے کسی نے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کو لینے آئیں؟ اب تو آتے ہیں, اب تو ان کو فرق پڑا کہ ہمارے اوپر لوگ وہ کریں, باتیں کریں, وہ کہتے ہیں ایسی ہے ویسی ہے, وہاں نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں. میں نے کہا جو دیکھنا چاہے آ کے بے شک دیکھ لے. کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہے, اب تو وہ میری منتیں کریں آ جاؤ. میں نے کہا مشکل ٹائم میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا اور وہ جو تو آپ کا سو کالڈ سسرال, ان میں سے کسی نے, وہ جو پہلے خالہ آتی تھیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے, وہ بھی نہیں آئے؟ آج مجھے 8 سے 8 ماہ ہو گئے, کبھی نہیں آئے. کوئی نہیں آیا. اچھا جی, یہ ایک داستان ہے جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بریک کے لیے رکیں گے, بریک کے بعد آپ کی ملاقات ہمارے ایکسپرٹ سے بھی, اور کچھ اور ایسی خواتین جو کہ اس ظلم کے معاملے سے گزری ہیں اور زندگی ان کی جو ہے کس ایک مصیبت کا شکار ہے, ہم جانیں گے, اور یہ بھی جانیں گے کہ اس کا حل جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہم بات کر رہے ہیں زبردستی کی شادی, اور اس حوالے سے نادیہ کی کہانی آپ نے سنی ہے, اور میرے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. اور حمیرہ مسیح الدین جو کہ لیگل ایڈوائزر ہیں. السلام علیکم. اگر آپ اجازت دیں حمیرہ, تو مفتی صاحب سے میں شروع کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی نادیہ کی کہانی سنی. اگر اس طرح کی کیفیت ہو کہ خاتون جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہے نکاح, لیکن اسے خوف یہ کہ اسے مار دیا جائے گا یا اور وہ قبول کرتی ہے, اس طرح کی نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا مفتی جو ہے وہ انسان کا عقل اور اس کا ضمیر ہے. جبر اسلام کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہے. صحیح. یعنی دین جیسے معاملات میں کہا گیا کہ لا اکراہ. ہماری خلافت راشدہ کو حسن بھی یہ ہے کہ جہاں ہم روم و فارس کو فتح کر رہے تھے, وہاں آزادی کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مسجد کو تعمیر کیا جائے تو اسی طرح مندر کو بھی کیا جائے, مندر کو بھی کیا جائے, کرسچن کمیونٹی کے جو عبادت گاہ ہیں ان کو بھی کیا جائے. لا اغلاق فی النکاح میرے نبی رحمت کا بڑا واضح آرڈیننس ہے اور واضح فرمانے والا ہے کہ نکاح ہو اور طلاق ہو, اس کے اندر جبر ہے ہی نہیں. یہ تو باہمی ایک رضامندی کا ایک کنٹریکٹ, ایک معاہدہ ہے. اس صورتحال کے اندر کہ اگر محترمہ عاقلہ و بالغہ ہے تو وہ تو بالکل مکمل با اختیار ہے. میں نے ہمیشہ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کہا کہ قرآن حکیم نے جہاں بھی نکاح کی نسبت کی ہے تو محترمہ کی طرف کی ہے. ولی کا کہیں تذکرہ مجھے نہیں ملتا پورے قرآن میں. ٹھیک ہے. ولی کا کام صرف یہ ہے کہ جس طرح بزرگ ہوتے ہیں, سرپرست ہوتے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ محترمہ کو قائل کرنا کہ یہاں ہماری رشتے جی یعنی مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک چھتری کی مثال ہے کہ جس طرح سر کے اوپر ایک چھتری ہو تو آدمی ذرا دھوپ سے بچا رہتا ہے, تو ولی کی کیفیت یہی سرپرست کی ہے کہ وہ بتائے کہ جی تمہارے لیے فلاں رشتہ بہتر ہے. اگر محترمہ حامی بھرے گی تو نکاح ہوگا. صحیح. خود میرے نبی رحمت کا دوسرا فرمان مبارک ہے کہ الایّم احق بنفسها من ولیھا, یعنی اگر ٹکراؤ کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ ایک طرف ولی ہے دوسری طرف الایّم, دیکھو ایسا لفظ میرے نبی رحمت نے, یعنی جس کے اندر ایک مظلومیت کا تصور بھی مل رہا ہے اور محبوبیت کا تصور بھی مل رہا ہے. تو الایّم کا معنی میں یہ کہوں گا کہ یہ سادی سی اور بھولی سی جو محترمہ ہے, اگر یہ ایک طرف ہو اور ولی دوسری طرف ہو تو میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ احق کو بنفسها, اس کا حق زیادہ ہے. تو معنی کیا ہے کہ سارے اختیار محترمہ کے پاس ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کچھ حضرات نے پوچھا اس زمانے میں کہ جی عورت کو اگر آپ اتنا اختیار دے دیں گے کہ, تو آپ نے فرمایا کر یہ بتاؤ کہ خدا نخواستہ اس کا باپ فوت ہو جاتا اور اس کا سارا اثاثہ اس کے چاچے کے پاس یا کسی اور کے پاس ہوتا, تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ عاقلہ و بالغہ ہو جائے تو چاچے کے لیے کیا حکم ہے کہ پورا کا پورا اس کا مال و متاع
इसको दे दे या न दे दे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल दे दे। हमें अफसोस की बात है कि माल में तो उसको इख्तियार देते हो, और जहाँ उसने ज़िंदगी गुजारनी है और वो रिश्ता जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून रखा है, लितस्कुनू इलैहा, उसके अंदर मोहतरमा को इख्तियार नहीं देते हो। सही। तो यकीन करें कि उस ज़माने के अंदर कुछ मुहद्दिसीन जो थे उन्होंने फिर रुजू किया और उसी मौक़िफ़ को इख्तियार किया जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने बताया। ठीक। तो माना यह है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि निकाह में कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर किसी मोहतरमा का, बहैसियत मुफ्ती के और तालिब इल्म के मैं कह रहा हूँ, अगर किसी औरत को जबरन उसका निकाह किया गया तो ये शरन कोई निकाह नहीं है, कोई निकाह नहीं है, कोई निकाह नहीं है। औरत जिस वक्त चाहे, जिस वक्त अल्लाह उसको आज़ादी दे, तो तलाक की ज़रूरत भी नहीं, तनसीक की ज़रूरत भी नहीं, खुलो की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जो कुछ उसके साथ मामला हुआ है ये चूँकि अल्लाह रसूल को पसंद नहीं, इसलिए जितने ये ताल्लुकात बने हैं तो इसके गुनाहगार वली होगा जिसने जबर किया है मोहतरमा के ऊपर। बाज़ इस तरह की शादियों के नतीजे में औलाद भी हो जाती है, तो फिर ये मामला इतने सिंपल नहीं रहते। बड़ी उम्दा बात है, मेरे सामने भी इस तरह के कई वाक़यात हैं। असल में हमारी जो बर्र सग़ीर की और मशरक़ी रिवायात हैं जहाँ इनमें हुस्न है, वहाँ ये भी है कि जो वली होता है ना वो अपने आप को यूँ समझता है कि मैं शायद मुकम्मल बाइख्तियार हूँ। नहीं, वो अपने आप को रब समझता है। प्रोग्रामों से मेरा ख्याल ये है, मैं ये समझता हूँ कि अब ख़वातीन को ये एहसास होने लग गया है और वली हजरात को भी अब ये बात समझ में आ गई है कि इख्तियार हमारे पास नहीं, इख्तियार जो है वो मोहतरमा के पास है। हमारी कैफियत सिर्फ एक एडवाइज़र और मुशीर की है, एक सरपरस्त की है, वगरना जब तक मोहतरमा अपनी खुशी से और रजामंदी से इजाज़त नहीं देगी कतई तौर के ऊपर निकाल। ये जबर जो है बाज़ औक़ात, चले आज तो ख़वातीन के ऊपर बात हो, लेकिन मर्द के ऊपर भी होता है। वालदा ये कहती हैं मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, मैं तुम्हें, मेरी शक्ल ना देखना, मेरे मरे मुंह को ना देखना, मेरी कब्र पे ना आना, अगर तुमने अभी ये निकाह ना किया तो तुम हमारे लिए मर गए। मतलब ये भी तो एक जबर की, एक ज़बरदस्ती की बात कह रही है। मेरे सामने ऐसे केसेस आए कि दादी साहबा जिनकी उम्र 90 के करीब है, तो जब ऐसे नौजवान जो आते हैं ना ख़वातीन मेरे पास, मैं उनको कहता हूँ कि मैं तुम्हें वजीफ़ा बताता हूँ सूरत यासीन का, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको पढ़ो 41 दिन के अंदर नानी साहबा या दादी साहबा अल्लाह को तरफ मुंतकिल हो जाएंगी और जन्नत में जाएंगी और वहीं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगी, क्योंकि इस दुनिया के अंदर वो उस काबिल नहीं रही कि अपनी नवासी के लिए या अपनी पोती के लिए मसाइल पैदा करें या पोते के लिए मसाइल पैदा करें। असल में बात ये है, ये हमारा जो रवैया और जो हमारा मुआशरा है ना और समाज है, ये सारी ख़राबी उसकी है। सही। जब हम उनको ये हदीस मुबारक सुनाते हैं ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो अब वालदा साहबा ये समझती हैं कि मेरा जो जवानी का ज़माना था वो भी मेरा था, अब जनाब बुढ़ापे के अंदर भी हुक्मरानी मेरी है। वालदा साहबा को अदब से कहना है कि मेहरबानी फरमाए, आप अपना ज़माना गुजार चुकी। सही। अब ये जो मोहतरम और मोहतरमा औलाद अल्लाह ने आपको बेटे और बेटियां दी हैं, अब ये ज़माना उनका है। सही। जिस तरह आपने माशाल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, इसी तरह बहू बिचारी को भी ज़रा आज़ादी के साथ, अपनी बेटी को भी ज़रा आज़ादी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने दें। ठीक। तो मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के प्रोग्रामों की, यानी ये जो निकाह होता है जिसमें सारी ज़िंदगी मर्द औरत को ये कहता रहता है कि मैं तो नहीं करना चाहता था, मेरी अम्मा ने मुझ पे इतना ज़बरदस्ती की उस वक्त, वरना मैं तो एक लम्हा भी नहीं चाहता था मैं निकाह रखूँ या तुमसे शादी करूँ। या बिल्कुल आपकी बात तो सही फिर है। अब इस तरह के निकाह की मुझे सिर्फ शरई हैसियत बता दें कि वो निकाह होता है। और तो आपको हुजूर का फरामीन भी 2 सुना दिए, कुरान का हवाला भी दे दिया, बहैसियत तालिब इल्म के जहाँ भी जबर आएगा वहाँ कोई निकाह नहीं, वहाँ कोई निकाह नहीं। ओके, हम लीगल इस बारे में एडवाइस लेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, और ब्रेक पे रुकने से पहले एक कॉलर मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरा, मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो फोर्स मैरिजेस होती हैं, इसमें हमारे मुआशरे में तो मर्दों से भी पूछना जो है वो ज़रूरी नहीं समझा जाता, लेकिन औरतों की तो बात ही ना करें। ख़वातीन जो मतलब अगर अल्लाह ताला उनको किसी तरह का कमतर ख्याल करता तो मर्दों के 2 हाथ और औरतों का 1 हाथ होता जी। उसने तो दोनों को बराबर के दर्जे दिए, तो फिर हम ये जबरदस्ती की शादियां क्यों और क्यों खास तौर से लड़की के हवाले से। बिल्कुल तो एक शेर है ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। लेकिन अब तो ये वो मुआशरा नहीं है, इस्लाम के बाद बिल्कुल बदल जाना चाहिए था। हम आज तक इसी में फंसे हुए हैं। बिल्कुल बस यही कहना बदल गया था, उसके बाद फिर बदल गया है, और हमने बहुत ज़्यादा ये जो हिंदू
कल्चर या अपना ये इंडो पाक का जो कल्चर है वो अपने ऊपर जो है तारी किया हुआ है, जिसमें हम इस्लामी रिवायात को भूलकर रसूमात की को ज़्यादा अहमियत देते हैं। हम बात करेंगे अब लीगल हवाले से कि हमारा कानून जो है वो आराइन जो है वो हमें कैसे इस बारे में गाइड करता है, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज फोर्स मैरिजेस के इशू पे बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम कुछ और विक्टिम्स जो कि हमारे पास मुल्तान से खास तौर पे सफ़र करके आई हैं, पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपका नाम क्या है? सबीना। रुबीना। रुबीना। रुबीना कहाँ से ताल्लुक, कहाँ से आई हैं? मुल्तान से। हाँ, मुल्तान से। मुल्तान से। और आपका नाम क्या है? रजिया। माइक दीजिएगा रजिया को भी। रजिया, आपका ताल्लुक कहाँ है, कहाँ से है? खानेवाल से। खानेवाल से। सो ये दोनों मेहमान जो हैं ये सफ़र करके इतनी दूर से खास तौर पे प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई हैं। हम अभी आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारा जी ये जो आइन और कानून क्या किसी तरह से औरत को कोई हक देता है कि उसकी इस तरह से हक तलफी ना और उसकी ज़िंदगी के साथ इस तरह का तमाशा ना हो? बिल्कुल, मैं उसके बारे में बात करूंगी। पहले मुफ्ती साहब ने एक बड़ी ही खूबसूरत बात की और मैं इस बात पे वो हूँ कि ऐसे लोगों को होना चाहिए इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में, ना कि वो जो दिन रात अजीब अजीब फतवे देते हैं, और मैं तो उनकी शागिर्द बन गई हूँ बिल्कुल। तो आप कवि साहब ने ये फरमाया कि ऐसी शादी रिकग्नाइज्ड ही नहीं है इस्लाम में। आई विश थिंग्स वुड बी दैट सिंपल लॉ में। लॉ में ये इतना सिंपल मसला नहीं है, क्योंकि जो निकाह नामा है जो कि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है शादी का, उस पर कहीं भी ये तासुर या लिखा हुआ नहीं है ना, ऑन रिकॉर्ड तो कोई भी चीज़ नहीं है कि ये फोर्स्ड मैरिज है। तो उसको फिर एनल करने के लिए, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट वाज़े वजूद में आ गया, उसको फिर एनल करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए फिर आपको कोर्ट से ही रजू करना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छी एक चीज़ की पिछली हुकूमत में, ये पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया 498B, जिसमें फोर्स्ड मैरिजेस के ऊपर सज़ा रखी गई 3 से 7 साल कैद, और उसमें जुर्माना भी है। कितना है जुर्माना? जुर्माना मेरे ख्याल में 5 लाख है जी। शुक्र है। हाँ, अदरवाइज तो 500 रुपए और 1000 पे चल रहा था। वो दूसरी शादी के लिए इजाजत की जरूरत है तो कितना जुर्माना है उस पे? 1000 रुपया। बिल्कुल 1000 रुपए का। तो आप 1000 रुपया दें और जान छुड़ाएं, कानून के भी मुंह पे मारें और मुआशरे के भी सबके, और अपनी मनमानी करें, मर्जी करें। नहीं, आपने तो बिल्कुल एक स्पेस दी हुई है ना, ओपन स्पेस। बिल्कुल। और मेरे पास फरा एक केस आया था कुछ अरसा पहले, जिसमें एक लड़की थी, हाईली प्लेस्ड एग्जीक्यूटिव, MBA किया हुआ था उसने, और उसका लैपटॉप लिया फैमिली ने, उसका मोबाइल फ़ोन लिया और उसकी फोर्सफुली शादी कर दी। उसका लिटरली हाथ पकड़ के, तो कहती है मैंने सिर्फ इनिशियल किए अपने लकानामे पे। तो वो इत्तेफाक से मॉर्निंग विद फराह देख रही थी आपका ही प्रोग्राम, जिस पे हम लोगों की बात हो रही थी, और उस वक्त ये कानून नहीं बना हुआ था, लेकिन फिर वो छुप छुपा के कचहरी पहुंची, उसने नंबर लिया ये वो, और फिर उसका मसला हल हुआ। लेकिन जाना हमें अदालत ही पड़ा। खुला हमने फाइल की, उस आदमी को फ़ोन पे बताया, ये वो डराया धमकाया, तो फिर उसने फिर भी कह रहा था मैं नहीं, अगर मैं दूंगा भी तो मैं वो आधी आधी नहीं होती, लटका के छोड़ूंगा, वर्बली दूंगा ताकि शरीयत में हो जाए और कानूनन वो रिकॉर्ड पे ना आए। तो फिर मैंने फ़ोन पे कहा कि ज़रूर दे, फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये भी एक काबिले, हाँ बिल्कुल, इस पे 1 साल तक आपकी कैद हो सकती है। वो 500 और 1000 रुपए को तो साइड पे कर दें, 5000 रुपए, लेकिन आप जेल जा सकते हैं। जेल तो जा सकते हैं, लेकिन पूछ लेते ना कि जी जुर्माना दे दें, फिर जेल का बजाय जुर्माना, तो जुर्माना कितना है? 1000 रुपया जुर्माना ले लीजिए आप, जेल रहने दें। हाँ, नहीं, लेकिन वो तो जज पे डिपेंड करता है, मैजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, वो भेज भी सकते हैं। जेल का 1 दिन और 1 रात भी बहुत भारी होता है। बिल्कुल सही। अगर हो तो आज तक हुई है किसी को जेल आपकी प्रैक्टिस में? मेरी प्रैक्टिस में नहीं हुई ना, कोशिश हमने की। मैं हैरान भी होता हूँ कि हमारा जो निकाह का परत है, उसमें ये तो है कि जनाब आप बेवा हैं, मुतल्लका हैं, क्या है, ये नहीं है कि क्या मोहतरमा अपनी रजा और खुशी से शादी कर रही है। ये अगर एक खाना हो जाए तो उसमें भी हाँ लिख देंगे ना। हाँ लिखेंगे। मैं बताता हूँ ना, उसके अंदर पाबंदी क्या होनी चाहिए, लिखा हुआ है कि जी शादी के गवाहों का नाम, शादी के गवाहों के नाम से पहले एक खाना ये होना चाहिए कि क्या मोहतरमा अपनी खुशी और रजा और रग़बत से शादी कर रही है। नीचे लिखा हो कि इस रजा और रग़बत के हवाले से गवाहों के नाम। माना ये है कि कल अगर मेरी इस्लामी अदालत में आए, किसी सिविल कोर्ट में जाए, किसी फैमिली कोर्ट में जाए,
इन दो गवाहों को पकड़ा जाए कि तुमने जो कहा था कि इसने रजा और रगबत से शादी की है क्या, जब इससे पूछा गया था कि फलां से तुम्हारा निकाह कर रहे हैं तो क्या तुमने देखा था इसके चेहरे के तसुरात। यानी आप हैरान होंगे कि हमारे फिक़ह की किताबों में ये लिखा हुआ है कि अगर मैं कहीं जाऊँ निकाह करने के लिए, हालांकि वो मोहतरमा मेरी महरम नहीं होगी, ना मैं उसका महरम हूँ, लेकिन फरमाया कि काजी के लिए और निकाह खान के लिए ज़रूरी है कि उसके चेहरे के तसुरात को देखे। उसकी इजाज़त के लिए क्या देखते हैं कि वो अपनी खुशी से ज़बान से कह रही है कि हाँ मेरी तरफ से इजाज़त है, और अगर मुनासिब समझे निकाह खान और काजी तो उसके तमाम अहल खाना को कमरे से निकालते। ठीक है। उसके बाद कहे कि मेरी बेटी ये बताओ कि जिस निकाह के लिए मैं आया हूँ और तुमसे पूछने के लिए आया हूँ, क्या तुम खुशी से मुफ्ती इजाज़त साहब, दे आप ही रही हो? लोग भी तो ये नहीं ना करते हैं। अगर सारे मैं मुफ्ती तो आप यही जैसे- करता हूँ। आप जैसे हो तो क्या मतलब, वो जो पढ़ा देते हैं जिनको सामने नजर आ रहा होता है कि रजा, वो भी तो पढ़ा देते हैं निकाह। लाइन इतनी लंबी जो फेरते हैं निकाह के ऊपर, मुफ्ती तो देखिए, फेरते मैं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह- साथ ये भी कहते हैं, वो साथ ये भी trained कहते भी हैं नहीं है। कि ये सारा कुछ जी, ये सारा कुछ जो है ना ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, शरीयत में तो इस तरह की कोई चीज है ही निकाह नहीं। रजिस्ट्रार्स हाँ, की ट्रेनिंग कोई नहीं है। अगर इस तरह की ट्रेनिंग हो और ये कितनी सही बातें कह रहे हैं कि ये तो वो सेफ्टी नेट्स बता रहे हैं which must be wish there. कि इस तरह I से wish हो। इस किस्म की ये रिकमेंडेशन आगे ये जाए। और देखो ना, मेरा जो कि ताल्लुक एक खानका से है तो मैं बताता हूँ, मैंने हज़ारों की तादाद में अब तक निकाह पढ़ा है। दो चीज़ें बुनियादी के साथ, एक तो उस बच्चे से जब तक मैं 100% मुतमईन नहीं हो जाता कि उसकी शादी उसकी खुशी से होगी, ठीक। दूसरा उस वक्त तक मैं निकाह नहीं पढ़ा था जब तक कि हक महर के अंदर उस मकान या उस ज़मीन को न मैं इकरार करा लूँ उसके ससुराल की तरफ से कि इतने मरले ज़मीन बतौर हक महर इस मोहतरमा के हों। वो दे देते हैं जुबान से। नहीं, देखिए, नहीं बात नहीं, ये है कि मैं कानूनी आपको तौर एक बात पर एक बताऊं। चीज लिखी जाए तो फिर वो आगे मैं कार्रवाई आपको एक बात बताऊं कि कुछ हालात अब बदले हुए हैं, मोहतरमा तशरीफ फरमा है। अब अगर निकाह के परद के अंदर कुछ जमीन का तज़किरा आ जाए या मकान का तज़किरा आ जाए तो बहुत बड़ा उसका तहफ़्फ़ुज़। बिल्कुल सही। अच्छा, आपसे मैं बात करना चाहूंगी रजिया, क्या हुआ था? आपकी शादी ज़बरदस्ती हुई? आपके शौहर पहले आपकी शादी हुई और आपके शौहर की वफात होगी? जी, मैं बहुत गरीब घराने की बेटी हूँ जी, 6 अच्छा। भैणां से। जरा पास करके माइक बोलिएगा। ਉਹ ਨਾ शादी ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। आपके खामन की पहले भी शादी हुई हुई थी? अच्छा ਹਾਂਜੀ। अच्छा ਤੇ फिर? ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। अच्छा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 3 बेटियां ने। बीवी बच्चे थी उसकी पहले से वो मौजूद? फौत हो गई थी। वो 3 फौत हो गई। बच्चियां ठीक थी। ठीक। तो मेरी माँ ने कहा कि इन्हें सामान नहीं लेना, चलो गरीब घर हूँ, चलो कबूल कर लेंगे मेरी बेटी को। तो वो यानी जहेज ना दे सकने की वजह ना, से हाँ, उन्होंने वो आपको एक कुछ ऐसे भी नहीं शख्स दिया के था। निकाह में दे दिया है जिसकी ये पहले से 3 बेटियां मौजूद हाँ थी। जी। अच्छा फिर? तो वो फिर फोत हो गए। 7 आपसे साल उम्र हो में गए बड़े हैं। थे? हाँ जी, बहुत बड़े थे, आधी उम्र थे मेरी आप उनकी। उनसे हाँ आधी जी, उम्र हाँ की जी, थी? मेरी 14 साल उम्र थी, उनकी 35 साल थी। आपकी 14 साल की उम्र में हाँ निकाह जी, हुआ था? हाँ जी। अच्छा सही। तो फिर वो फोत हो गए हैं। वो फिर देवर था मेरा, उसने घर वाले सारे कहने लगे कि ये तुम कहाँ जाओगी, माँ बाप भी नहीं है, गरीब घर है, पीछे किधर जाओगी, चलो शादी करवा देते हैं। मैंने कहा चलो, मैंने कहा जाना, बच्चे हैं इनके, चलो लेके बैठी रहूँगी। वो फिर उन्होंने किया था लेकिन वो बना नहीं है मेरा। उसकी शादी पहले हुई भी है? हाँ, पहले भी बहुत बच्चे हैं मेरे, वो भी मेरे पास हैं और ये भी हैं। नहीं। और बहुत जुल्म बहुत है, ऐसे खर्चा नहीं है देते, बच्चे पढ़ते हैं, कभी भूखे कभी रज्जे, कभी कोई मेहनत करती हूँ, वो भी बस थोड़ा बहुत किसी ने दे दिया ना दे दिया, बस ऐसे गुजारा करती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बताइएगा, आपके उस जो देवर से आपका निकाह किया हाँ जी। वो जबरदस्ती किया गया? हाँ जी, वो जबरदस्ती मुझे लारे दे के उन्होंने कर दिया ना कि तू ठीक रहेंगी, तू इतने रहेंगी, ये करेंगी वो और करेंगे। देवर की पहले से शादी हुई हुई थी? नहीं। वो गैर शादीशुदा था? हाँ जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद उसमें से भी आपकी औलाद हुई, हाँ जी। लेकिन अब वो आपके साथ ठीक तरह से रहता नहीं रहता ठीक। वजह क्या है ठीक तरह से ना रहने की? बस वो कहता है तू बच्चे तेरे हैं, तू पाल, मैं किधर से ला के तू, वो माल डंगर था थोड़ा बहुत, वो भी बेच डाला, थोड़ा सी 5 मरले का प्लाट है, बात है वो बेचो अब। अच्छा। तो बस लड़ाई झगड़ा, खर्चा मांगती हूँ तो कहता है नहीं है मेरे पास, बच्चे तेरे हैं, पाल जिधर से मर्जी। मैंने कहा नहीं था ये है वो, अब बहुत बातें बनाने लगा। ठीक है। तो ठीक है। बच्चे हैं छोटे छोटे, इतने बच्चे हैं 7-8 हैं, इनका मैं कैसे गुजारा करवाऊँ, किसे मांगू? सही, बिल्कुल सही। तो बहुत ज्यादा परेशान, मैं बहुत दुखी और बहुत मजबूर हूँ मैं। चलिए, अल्लाह ताला बहुत मेरे दुख हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानी और आपके दुख जो है रात दिन उनका ज़ाला मैं करे। बहुत सोचती हूँ, रोती हूँ खुदा के आगे कि मेरा खुदा तू ही है।
بالکل بالکل. چلیں ہم آپ سے اس بارے میں وہ کریں گے اور بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ایک. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہم زبردستی کی شادی کے حوالے سے بات کریں جہاں خواتین کو مجبوری کسی نہ کسی وجہ سے ایک ایسے رشتے کو قبول کرنا پڑتا ہے جس کو کہ وہ دل سے پوری رضامندی سے قبول کرنے کی نہیں چاہ رہی ہوتی. آج اسی حوالے سے ہمارے پاس ہمارا مسیح الدین موجود ہیں, مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب آپ نے بھی رضیہ کی کہانی سنی, یعنی 3 بچے شوہر کے سوتیلے, 3 بچے اس میں سے اپنے, اب 3 اس میں سے بھی ہیں جو ابھی دیور سے شادی ہوئی اور اب یہ خرچہ بھی نہیں دیتا, نان نفقہ بھی نہیں دیتا, تنگ بھی کرتا ہے, پریشان بھی کرتا ہے. شادی بھی انہوں نے اسی وجہ سے کی تھی کہ چلو میرے بچوں کا کوئی آسرا, کوئی سہارا ہو جائے گا. تو جو شوہر نان نفقہ دے, کیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے؟ جب یہ ہماری بیٹی بات کر رہی تھی تو میری آنکھوں میں ویسے آنسو آئے, اس لیے کہ کل اگر اسی طرح کی خواتین حضور کے سامنے یہ بات کہیں کہ مفتی عبدالقوی بھی موجود تھے اور ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم اور ستم ہو رہا تھا, تو میں وہاں کیا جواب دوں گا. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کے اندر آپ نے ایک آرڈیننس یا حکم تمام گورنرز کو بھیجا کہ جو خامد 4 مہینے تک بیوی کا نان و نفقہ ادا نہیں کرتا تو یا تو محترمہ کو طلاق دے دے, یا گورنر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے نان و نفقے کا انتظام کرے. اگر خامد دے سکتا ہے تو خامد کو پابند کرے, اگر خامد نہیں دے سکتا تو بیت المال سے اس کا باعزت نان و نفقہ دیا جائے. صحیح. معنی یہ ہے کہ ہم اسلام کی جتنا تعلیماتی حسن تھا نا, یا عملی حسن یا معاشرتی حسن, آج نہ معذرت کے ساتھ وہ علماء اسلام کے ذہن میں ہے اور نہ ہی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات موجود ہے. اب اس محترمہ کے لیے پہلے والے بچے بھی موجود ہیں. اچھا, جب پہلے والا خامد فوت ہوا تو اب دیکھیں نا, شریعت اسلامیہ کے مطابق ان کے لیے 8واں حصہ اللہ نے مقرر کیا. یقیناً اس بیچاری کو وہ بھی نہیں ملا, چاہے غریب ہو آدمی, چاہے امیر ہو, بہرحال جو کچھ اس کا ترکہ اور ورثہ ہے اس کے اندر 8واں حصہ ان کا تھا. جی. پھر آگے اللہ نے ان کو اولاد دی تو اولاد ان کی وارث تھی, لیکن یقیناً اس کے سر کے اوپر ابھی تک دادا چونکہ بیٹھا ہے تو اس لیے دادا اور دادی کی جو حکمرانی ہے اس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے جو بھائی ہے مرحوم کے بھائی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. اب اگر یہ محترمہ اب معذرت کے ساتھ کچہری میں جائے تو پہلے تو وکیل صاحب کے لیے فیس ادا کرے, پھر ٹائم بھی ہو, پھر اس کے بعد بیچاری آپ جو نان و نفقہ کا انتظام نہیں. حل کیا؟ اس کا حل یہی ہے کہ میں علماء اسلام سے 10 بستہ یہ بات کہوں گا کہ خدا را آپ کے پاس مساجد بھی ہیں, آپ کے پاس مدارس بھی ہیں, لوگ آپ کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج تک سینکڑوں بچیاں ایسی نان ہیں. نفقہ دینا چاہیے نا, نان و نفقہ اسی بیت المال کے تحت. پہلے اس کے خامد کی مالی پوزیشن دیکھنی چاہیے. یہ کیا وہاں بالکل مالی پوزیشن نہیں ہے اس کی پیسہ دینے کی آپ کو؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. پاس کی جگہ نہیں, اس کے وہ دیتا نہیں, نہیں کماتا ہی نہیں ہے, دیتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں کماتا؟ کماتا کیوں نہیں ہے؟ کیا محنت نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں, فارغ ہی رہتا کہتا نہیں ہوتی مجھ سے. یہ ہے ایکچولی. ہاں جی. گھر رہتا اور کہتا ہے. کہیں اس کی بھی تو زبردستی شادی نہیں ہوئی تھی, یہ تو نہیں تھا کہ وہ بھی غریب نہیں چاہ رہا تھا, اس نے اس کی بھی کہیں اور چاہت ہو اور وہ چاہ رہا ہو وہاں شادی کروں اور والدین نے آپ کے ساتھ کر دی ہو, تو اس کے بعد وہ کہتا ہوں میں کیوں. اس بات کا مجھے نہیں پتا. آپ نہیں, جو بات بچی کہہ رہی ہے نا, اس کا تعلق چونکہ میرے جنوبی پنجاب سے ہے, آپ کے لیے یہ بڑی افسوسناک خبر ہوگی کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں. 80% جنوبی پنجاب کے اندر مرد نہیں کماتے, مرد نہیں کماتے. خواتین بیچاروں کے ذمے ہے. اگر جانور ہیں تو ان کی خدمت بھی خواتین کے ذمے. اگر شہر کے اندر خواتین رہتی ہیں تو وہ لوگوں کے گھروں میں جائیں, وہاں جا کے مزدوری کریں, وہ پیسے لے کر آئیں. حتیٰ کہ آپ حیران ہوگی کہ خامد کے لیے اگر کپڑے اور لباس کی ضرورت ہے تو وہ بھی بیچاری بیوی کے ذمے ہے کہ جن کے گھروں کے اندر وہ کام کرتی ہے تو ان کو کہے کہ خدا را عید آنے والی ہے تو میرے خامد کے لیے بھی سوٹ. یعنی عورت مرد بن گئی اور مرد عورت. لیکن یہ سرگودا کے بھی جتنے لوگ وہاں سے آتے ہیں اور اسلام آباد میں یہ عورتیں کام کرتی ہیں, ان کے مرد یہی کرتے ہیں, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں فارغ, سارا دن تاش کھیل رہے ہیں. تو ایسے مردوں کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ یہ پھر کل کو کہیں گے کہ جی ہماری بیویاں جو ہیں وہ ہماری اطاعت گزار نہیں تھیں اور گھر سے باہر جاتی تھیں اور جی ہم کیا کرتے, یہ جو بھی پھر مرد وہ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر
ان کی طرف سے خواتین کو اجازت نہ ہو، وہ تو خود خواتین کو جبر کے ساتھ بھیجتی ہیں کہ جاؤ محنت و مزدوری کرو، اور جناب محنت و مزدوری کر کے خود اپنے آپ کو بھی پالو، بچوں کو بھی پالو اور مجھے بھی پالو۔ صحیح، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ معاشرتی بگاڑ یہ کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ؟ انہی حکمرانوں کے ذمہ۔ صحیح، جن بدترینوں نے اور سے بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، ان کے لیے لازم تھا کہ اگر بیت المال کے سسٹم کو مضبوط کیا جاتا، معاشرتی مسائل کو دیکھا جاتا، آئلی مسائل کو دیکھا جاتا۔ آج میرے ملتان کے اندر 40 ارب کی جنگلہ بس بن رہی ہے، اگر یہی 40 ارب روپے 5 سال کے مجھے لیے یہ مختص بتائیں کر کہ دیے یہی جاتے۔ مرد جو ہے یہ اپنی مردانگی اور اسلامی وہ جو ہے اجازت اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرا شادی تو بڑی جلدی کر لیں گے، وہاں پہ تو شریعت ان کے لیے استعمال ہو جائے گی ایک جواز کے طور پہ یا ڈھال کے طور پہ، تو شریعت کا یہ جو ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے اس کو لاگو سارا کرنے کا کے لیے سارا فرا حکمرانوں کا اور اس کو لاگو کرنے کے لیے کوئی آپ کی یہ جو ہے آئیڈیالوجی کاؤنسل وہ نہیں لکھ سکتی کہ جی ان کا نان کام نہیں ہے، نفع۔ یہ کام پارلیمنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں اور ان حالات کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا قوانین بنانے صحیح، اور وہ قوانین ٹف سے ٹف ہوں گے، امپلیمنٹ ہوں گے تو یہ حالات نہیں ہوں گے۔ نہیں ہوں گے، اور بڑی تمہارا بڑی ذرا اچھا ہو تعلق اگر چونکہ- مشروط کر دیں ہاں۔ دوسری شادی کی وہ جو اجازت جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ویسے نہیں آپ اس مشروط پہ ہی ہے۔ نہیں مشروط اس چیز کے ساتھ کہ کتنا نان نفقہ وہ پہلی کو دے رہے ہیں، تو وہ مشروط کتنی ہی ہے، اس کو چیزیں- بلاتے ہیں اور آربیٹریشن کاؤنسل والے کئی مرتبہ اجازت نہیں بھی دیتے جب وہ دیکھتے ہیں آدمی کے حالات۔ صحیح، ہاں بالکل صحیح۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات جتنے بھی الجھنے ہیں نا جی، اس میں علماء اسلام کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، حکومت کو اپنا کرنا ہے، سماج کو اپنا کرنا ہے، اس طرح کے سول سوسائٹیز کے جو حضرات ہیں ان کو اپنا ان کو کرنا اپنا کرنا۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے، جی باجی میرے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے پہلے میرے 8 سال ہو گیا میری شادی کو، اچھا، شادی کو، اور میرے گھر والوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، وہ اس کی عمر بھی مجھ سے ایج بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل سیدھا سادہ ان پڑھ سادہ سا بندہ تھا، گاؤں میں صرف بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا، ٹھیک ہے، اور زمین کے لالچ میں آ کر میرے گھر والوں نے شادی کر دی۔ ٹھیک ہے، اس سے میری ایک بیٹی ہے 7 سال کی، میں نے اسے، بیٹی میری 8 ماہ کی تھی، میں نے اسے ڈیورس لے لی تھی واپس سے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ابھی میں نے شادی کی اپنی پسند سے اپنے گاؤں میں ہی، صحیح، اور صرف ذات پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا۔ ذات آپ کو تو پتا ہے کہ خدا کے سامنے ذات سب ایک برابر ہوتی ہے، جی، تو ذات کے مسئلے سے میرے گھر والوں نے زبردستی ان سے بھی ڈیورس لے لیا ہے، اور ان کو بھی قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں اور مجھے بھی قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ابھی میں فی الحال نہ گھر میں ہوں، نہ شوہر کے پاس ہوں اور نہ ہی میکے والوں کے پاس ہوں۔ میکے والے تو میرے پیچھے وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹوکے کلاڑیاں اٹھا کے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ میں ہم نے قتل کر دینا اسے، اچھا، ٹھیک ہے، میں تک اور میری بیٹی بھی انہوں نے چھین لیا مجھ سے۔ اچھا، تو آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں؟ جی مجھے یہ بتا دیں کہ میں ان کا کیا حل سوچو۔ کیا حل ہے مفتی صاحب اس کا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک تو دارالامان شاید ہو سکتا ہے ایسی خواتین نہیں، کے مطلب لیے۔ ساری زندگی وہ دارالامان میں جا کے کیوں گزارے؟ اگر اس کو اسلام یہ حق دیکھیں، دیتا پرچہ ہے کٹوائیں کہ وہ گے۔ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہے تو اس کو یہ زندگی گزارنے لیکن کا اب حق۔ اس محترمہ کے لیے اگر یہ کچہری کی طرف جائے، پھر میں وہی بات عرض کروں گا کیا اس خالی بیچاری کچہری کے تو پاس نہیں ہے نا، پہلا کمپوننٹ پولیس ہے، پولیس کے پاس جائے، اور وہی والی بات ہے کہ مطلب یہ انفراسٹرکچر تو ہے، اگر پریکٹیکل لیول میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن جا کے ادھر اپنا درخواست تو دے، وہ پروٹیکشن دیں، وہ ان لوگوں کو بھئی کرمنل انٹیمیڈیشن ہو رہی ہے یہاں پر، اس کو تھریٹس ہو رہی ہیں، یہ سب کے سب کرمنلائزڈ ہیں پینل کوڈ میں، ایٹ لیسٹ اپروچ کر کے تو دیکھیں، پھر ادھر بات آگے ہوگی کہ پولیس سے بھی مدد نہیں ملی اور اب کیا کرنا چاہیے، پہلا قدم تو اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک میرا نزدیکی خیال پولیس یہ ہے اسٹیشن میں کہ جائیں، وہاں جا کے ایف آئی آر درج کرائیں کہ اس طرح سے ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے اور ان کو خیال قتل یہ ہے کہ کرنے اس کی دھمکیاں محترمہ دی جا کے رہی لیے ایک تو یہ دیکھ لے کہ اگر قریب میں کوئی دینی مدرسہ یا مساجد میں سے کوئی ایسی شخصیت ہو، بہرحال اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اور ایک تو ان سے رابطہ کر لیا جائے۔ صحیح، دوسرا یہ اس طرح یہ فرما رہے ہیں، اصل میں آج کل جو ہماری پولیس ہے نا، اس کی طرف ایک شریف آدمی کا جو جانا ہے نا، اس کے لیے ایک بڑے خوفناک کسی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال پولیس کی طرف بھی رابطہ کر لے، اور الحمدللہ سول سوسائٹی کا سسٹم بھی تقریباً ہر جگہ موجود ہے۔ صحیح، لیکن اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ آپ بالکل کا بالکل، کلیئر۔ دیکھیں نا، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ برادری کے بیس کے اوپر یا ذات پات کی بنیاد کے اوپر ایک محترمہ نے جو اپنی خوشی سے نکاح اور شادی کی، اس کو اس لیے ختم کر دیا جائے کہ اس کی برادری اور ہے اور ہماری اب کیا برادری کوئی اور اور ہے۔ نکاح کو ختم کر سکتا ہے؟ میاں بیوی دونوں صرف نکاح کو ختم کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے گھر والوں نے نکاح ختم کر دیا؟ بات یہ ہے کہ یہ اختیار نہ ولی کے پاس ہے
نہ والد کے پاس ہے نہ سرپرست کے پاس ہے. نکاح کا اختیار خاوند کے پاس ہے اور تنسیخ اور خلو کا اختیار محترمہ کے پاس ہے. صحیح. جبر کے اندر میں نے پہلے بھی حدیث مبارک پڑھی تھی، پھر پڑھ لیتا ہوں. لا اغلاق فی یعنی النکاح اگر گھر والوں نے زبردستی طلاق کروا بھی دی ہے تو وہ طلاق بھی مؤثر نہیں، وہ طلاق بھی نہیں ہوتی. کیونکہ اس لیے کہ جہاں زبردستی آ جائے گی وہاں نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگا. صحیح. سو اگر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی گھر والوں نے طلاق کروا دی ہے تو زبردستی میں طلاق نہیں ہوتی. وہ طلاق نہیں ہوئی. اگر انہوں نے تحریری طلاق کینسلیشن کی آف ہے ڈاکیومنٹ اگر کوئی بنا ہے تو عدالت میں موو کریں کہ اس ڈاکیومنٹ کو کینسل کیا جائے. یہ جو ہے یہ والنٹریلی نہیں، یہ میری رضامندی سے نہیں ہے، مجھ سے عام طور زبردستی. پر اس طرح کا تحریری طلاق کا تکلف نہیں کرتے لوگ. اچھا. بس زبانی طور کے اوپر جناب اس کو کہہ دیا کہ تم طلاق دے دو، اس نے زبردستی کرنا. اور حالت اقرار کے اندر جب زبردستی قسم کی طلاق دی جائے گی تو اس کی نہ قانونی کوئی حیثیت ہے نہ اس کی کوئی شرعی بالکل حیثیت ہے. صحیح. اچھا کچھ بچے اور ایسے ہیں جو کہ دارالمان سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ وعلیکم جی السلام. میرا نام ایمن ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ ایمن. ایمن. اچھا ایمن، آپ کیوں دارالمان میں آئے، کیوں آپ نے کرائسس سینٹر رجوع کیا؟ ایکچولی میں حیدرآباد میں رہتی تھی، میری فیملی حیدرآباد سے بلانگ کرتی ہے اور میں شادی ہو کے یہاں پنڈی آئی ہوں. تھوڑا سا اونچا بولیں گی؟ میں شادی ہو کے پنڈی آئی ہوں. ٹھیک ہے. تو میں پڑھ رہی تھی اس وقت میں جب میری شادی ہوئی ہے اور میں مزید پڑھنا چاہتی تھی. میں ماسٹر اپنا کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی. تو میرے جو ان لاز ہیں وہ پہلے حیدرآباد میں رہتے تھے، پھر موو آؤٹ یہاں پنڈی میں ہو گئے. بچپن میں کبھی میرے پیرنٹس نے مطلب آپس میں، ان کے پیرنٹس، میرے ہسبینڈ کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے آپس میں بات کی ہوگی کہ ہم اپنی بیٹی جو ہے آپ کو دے دیں گے. صحیح. تو جو میرے ہسبینڈ تھے وہ میٹرک پاس تھے اور میں پڑھ رہی تھی، بی کام کیا ہے میں نے. تو میں مزید پڑھنا چاہتی تھی، لیکن جب میرے پیرنٹس نے کہا کہ نہیں مزید نہ پڑھو تم، کیونکہ وہ اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے، تم مزید پڑھ کے کیا کرو گی. میں نے بولا اگر وہ نہیں پڑھے ہوئے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، میں پڑھنا چاہتی ہوں مزید. لیکن میرے پیرنٹس نے زبردستی میری شادی یہاں کر دی. جب میں شادی ہو کے یہاں آئی تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہو گئے کہ یہ اتنی ایجوکیٹڈ ہے اور میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو جو ہے نا میرے اوپر سختیاں کرنے لگے اور مجھ پہ شک کرنے لگے کہ تم تو جو ہے نا یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں اور تمہارے افیئرس ہوں گے. میں انہیں اتنا سمجھاتی تھی کہ اگر میرے افیئرس ہوتے تو میں اتنی تھی کہ اتنی ایبل تھی میں کہ میں کر سکتی تھی شادی. لیکن کیونکہ پیرنٹس نے مجھے اتنا فورس کیا کہ نہیں آپ نے وہیں شادی کرنی ہے، ہم نے بچپن سے آپ کا زبان دی ہوئی ہے تو آپ کر لو. لیکن جو ہے میرے ہسبینڈ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. وہ مجھے شادی کے تیسرے مہینے میں ہی انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا، مارا پیٹا سب کچھ. میں اپنے گھر والوں کو بتاتی ہی نہیں تھی، میں بولتی تھی کیا کروں گی بتا کے، اتنی دور شادی کی ہے، پھر وہاں حیدرآباد میں وہ لوگ بیٹھ کے پریشان ہوتے رہیں گے. اسی طرح 4 مہینے گزر گئے. 4 مہینے بعد جب میں اپنے گھر گئی تو میرے پیرنٹس نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا ہے کیا ہے. میں نے یہی کہا نہیں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے میرے ساتھ. لیکن جو ہے میرے ہسبینڈ نے کال کی میرے گھر اور کہہ دیا کہ نہیں یہ جو ہے نا ٹائم پہ اٹھتی نہیں ہے، گھر کا خیال نہیں رکھتی ہے، کھانا نہیں بناتی ہے. اور یہ صحیح تھا؟ نہیں یہ غلط تھا. میں اٹھ جاتی تھی ٹائم پہ اٹھتی تھی. اتنی بڑی فیملی تو نہیں ہے میری، لیکن پھر بھی میں اٹھ جاتی تھی ٹائم پہ اور کھانا وانا سب کو بنا کے دیتی تھی، اپنی ساس کا سسر کا سب کا خیال رکھتی تھی. پھر میرے پیرنٹس نے مجھے ہی وہ ڈانٹا کہ بیٹا کیوں آپ نہیں اٹھتی ہو، کیوں آپ جو ہے نا ان کا خیال نہیں رکھتی ہو. میں نے کہا بھی، میں نے بولا نہیں امی ابو میں بہت خیال رکھتی ہوں ان لوگوں کا. میرے ساس سسر سے پوچھیں آپ. جب امی ابو نے ساس سسر کو کال کی تو ساس سسر نے بولا کہ نہیں یہ نہیں اٹھتی ہے، یہ تو 2-2 3-3 بجے تک سوتی رہتی ہے. اچھا. تو امی ابو نے ان کی بات مان لی اور مجھے جو ہے نا مطلب نگلیکٹ کر دیا بالکل کہ نہیں وہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح 3 سال ہو گئے میری شادی کو. میں 3 سال تک جو ہے مستقل ان کے مطلب تانے سنتی رہی. صرف میرے ہسبینڈ مجھ پہ شک کرتے رہتے تھے کہ نہیں تم جو ہے نا اتنی پڑھی لکھی ہو، تم نے لڑکوں کے ساتھ پڑھا ہے تو تمہارے افیئر ہوں گے، اور تم شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ سے. ایسی اس میں دوران میں پریگننٹ بھی ہوئی. پھر مجھے مارا پریگننسی میں تو آئی لاس مائی چائلڈ نا. تو پھر بھی میں نے اپنے پیرنٹس کو اتنا نہیں بتایا، اسی لیے کہ جب میں 2 دفعہ پہلے بھی بتا چکی تھی انہوں نے مجھے بالکل بھی مطلب سپورٹ نہیں کیا. میرے پیرنٹس کی سپورٹ مجھے نہیں ملی. تو وہ یہی سمجھتے تھے اب تو یہ تو اکیلی ہو گئی ہے، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب پھر آپ نے مجبوراً گھر چھوڑا؟ گھر چھوڑ دیا اور میں شیلٹر ہوم آ گئی. اور اب کیا رویہ ہے؟ کیا انہوں نے آپ سے رجوع کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہم جو تم چاہتی ہو وہی کریں گے، وہی جو جیسا تم کہو گی ویسا کریں گے. پیرنٹس بھی میرے آئے تھے، انہوں نے بھی رجوع کیا تھا. لیکن میں نے اپنے پیرنٹس سے یہی بولا جب میں نے 3 دفعہ آپ کے ساتھ 3 چانس دیے نا میں نے،
तो आप एक बात तो एक दफ़ा मेरी बात सुन लेते बस, आपने एक दफ़ा भी नहीं सुनी। अब जब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ, जब मैंने हर तरह से अपने आप को खुद सपोर्ट करना है, कोई नहीं है, तो अब मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब मैं खुद अपना जो है ना, इतनी है एबिलिटी कि मैं अपना बोझ खुद उठा लूँगी। सही जी, ये मुफ्ती साहब हमारा ये एक और दास्तान। मुझे तो वो शेर याद आ रहा है कि बस एक अल्लाह मेरा बाकी तुम्हारा, परवरदिगारा परवरदिगारा। सही। शी फॉट एंड बहुत यानी शादी भी पहले अपनी मर्जी से की उनकी, और वो अपनी मर्जी से एक बीवी को लेकर आ रहे हैं। फिर उन्हें शक भी हो रहा है कि और मर्द, कोई और मर्द होता तो वो कर ली होती इसने वहाँ पे, जब ये छोड़ छाड़ कर आ गई। मतलब ये क्या मामलात हैं? अब इस तरह के मामलात पे क्या हुक्म लागू होता है ऐसे मर्दों पे जो औरत की ज़िंदगी को इतना अजियतनाक बना के रखें, जबकि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर वर्सेस पता है कि हर हाकिम से उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा और मर्द से उसकी बीवी के बारे में। लेकिन पहली बात तो इन्होंने तालीम के हवाले से की। मुफ्ती साहब एक ब्रेक की इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद हम इस बात को यहाँ से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब खैर जनाब। आज हम बात कर रहे हैं ज़बरदस्ती की शादी के हवाले से, और आयमा ने हमें अभी अपनी एमन ने अभी हमें अपनी दास्तान सुनाई। एमन, आप ब्रेक में हमें बता रही थी कि आपको आपके शौहर ने 3 दिन और 3 रातें मुसलसल बगैर कुछ खाए पिए एक कमरे में बंद रखा। जी हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा था, तो मैंने कहा था कि मैं इस पुलिस स्टेशन जाके ना आपकी FIR कटवा दूंगी। तो उस सिलसिले में उन्होंने मुझे 3 दिन तक बंद रखा और घर वालों से कह दिया कि इसको ना कोई खाना देगा और ना पानी। 3 दिन बाद मेरी नन ने मुझे खाना दिया, तो जब वो चली गई दरवाज़ा खोल के, मैं ऊपर रहती थी, ऊपर से उतर के डायरेक्ट सीढ़ियाँ थी, हमारा नीचे गेट था, मैं डायरेक्ट उतर के सिर्फ पानी पिया मैंने और उतर के मैं नीचे घर से बाहर आ गई। सही। अच्छा मुफ्ती साहब अब बताएं, ये इस केस का बताएं। वो फारसी का मकूल है, पंबा कुजा कुजानी हम तर हमद आगदार शुद। इल्म के हवाले से रुकावट बने, जबकि मेरे नबी रहमत कह रहे हैं कि तालबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरा नबी रहमत कह रहा है कि चीन तक जाना पड़े हुसूल इल्म के लिए। नबी ने तो तकसीम नहीं की कि इल्म हासिल करने वाली मर्द है या औरत है। सही। इस बेचारी के साथ ये जुल्म और जबर और तशद्दुद की जो कैफियत है, मैं हैरान हूँ इस मुआशरे के अंदर। जिस सास को इस्लाम ने ये कहा कि ये माँ के दर्जे में है, क्या उसको नहीं मालूम कि मेरी बहू के साथ मेरा बेटा क्या मामला कर रहा है? बिल्कुल। तो माना ये है कि और उसने ये कैसे गवारा है कि क़यामत वाले दिन जब वो खड़ा होगा इसका हिसाब देने के लिए, तो कैसे हिसाब देगा इन चीज़ों का? इंसान कैसे हिसाब देगा इन चीज़ों का? हुजूर ने तो ये फरमाया कि तेरी माएँ तेरे बाप कौन है? 3 है। जिसने पैदा किया वो भी माँ बाप, जिनके साथ रिश्ते का मामला हुआ वो भी माँ बाप। तो माना ये है कि आज सास, उसके दिल के अंदर माँ का प्यार क्यों नहीं है? तो माना ये है कि ये हमारा जो माहौल है, मुआशरती ज़िंदगी है, पे सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इस जैसी मजलूम ख़वातीन जो हैं ये किसके पास जाएँ? मस्जिद में जाएँ तो इनकी जनाब कोई इसके साथ तामुन करने के लिए तैयार नहीं, मदरसे में जाएँ तो वहाँ मौलाना साहब इनके साथ तामुन करने के लिए तैयार नहीं। अब ये क्या खाने की तरफ जाएँ, तजवीज़ करें कि ये क्या करें? ये तो हमें अलमिया तो सारा पता है, इसीलिए तो हम ये शो कर रहे हैं। हल बताइए। मेरा ख्याल तो यही है कि सबसे पहले तो किरदार अदा करना चाहिए हुक्मरानों को। मैं अभी आपके प्रोग्राम के दरमियान सोच रहा था कि हमें उलमा इस्लाम को अगर हर ज़िले की सतह के ऊपर दारुल अमन वल अमान के नाम से हम एक ऐसा सेंटर बना देते हैं, और मैं आज के इस प्रोग्राम देखने वाले जो मेरे ताजिर भाई हैं उनसे भी मैं दस्तबस्ता अर्ज़ करूँगा कि खुदा रहा बाकी चीज़ों में भी आप बहुत कुछ खर्च करते हैं, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, लूट खसूट भी उसमें आपने जारी रखनी है, मिलावट भी करनी है, पैसे भी बढ़ा देने हैं, मरना भी है। आप हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा ज़कात जो है वो जापान में दी जाती है। अच्छा। जिन लोगों का कलमे से ताल्लुक़ नहीं है, सही। उसको डोनेशन कहें या ज़कात कहें, दुनिया के अंदर हमारे मुल्क के अंदर भी जितने रिफाई इक़दाम हुकूमत कर रही है, ये सारी डोनेशन जापान से आ रही है। मेरे मुल्क के अंदर जो रहने वाले हैं ताजिर हजरात, उनसे मैं कहूँगा कि अगर इस मिशन को मैं लेके उठता हूँ, इन बच्चियों की जब मैंने बात सुनी तो वल्ला बिल्ला मेरी आंखों से जो आंसू है वो ये आए कि कल अगर आज हम इन बच्चियों के लिए उलमा और ताजिर मिलकर
हर जिले के अंदर एक सेंटर बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं दारुल जो अमन सेंटर्स वल बने अमान। हुए हैं वही अच्छी तरह से चल जाए मुफ्ती साहब तो भी बड़ी बात है। नहीं, मेरा ख्याल ये है उनको भी कि अच्छी मैं तरह आपको से एक बात रन और बताऊं, गवर्न कर लिया जाए। मैं अपनी नौजवान नस्ल से भी नाउमीद नहीं हूँ और ताजिर बिरादरी से भी नाउमीद नहीं हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम जी आप मैं guidance ये दें। कह रही थी, जिस तरह मैं एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रही हूँ, उनके दस्तगीर लीगल एड सेंटर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, पता नहीं कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। इसी तरह जहाँ पर सपोज ये दस्तगीर वाले ना हो, दूसरे कई, जिस तरह कवि साहब पॉइंट आउट कर रहे थे कि सिविल सोसाइटी के जो नेटवर्किंग है ये हर शहर में फैल गई है। यकीनन आपके शहर में भी ऐसे लोग होंगे जो कि औरतों के हुकूक के हवाले से काम करते हैं। जब आप थाने जाएं तो ऐसी किसी एक्टिविस्ट को, मर्द हो या औरत हो, या ऐसी किसी एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके बंदा चले और जाके एफआईआर कटाई, ये तो बहुत I बड़ी have dealt एफआईआर it. कटती है। I have dealt it, हुमैरा जी, वो क्या PPC बेचारी वो करेगी। एक दफा एक बच्ची यहाँ पे भाग के आ गई और मुफ्ती साहब आपके इलाके से थी, उसकी टिंड की हुई, उसके वजदोकोप का उसका, उसने मुझे दिखाया, जवान लड़की 18-20 साल की। उसने कहा मैं तो जाती नहीं हूँ कहीं, आप ही अब करें जो भी। मैंने उसे एक उस पर गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में दिया। मेरी जो असिस्टेंट थी उसने कॉल करके, मैंने उसे मना किया कि इसके घर वालों को सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि शी सेफ, शी इज़ अंडर कस्टडी, और बात करते हैं कि आपने क्या करना है। उसने बता दिया जी वो यहाँ पर हैं। उन्होंने आके यहाँ कर कोई ऐसे बासर मुफ्तियान उनसे रब्ता किया, वो मेरे पे उन्होंने कह नहीं दिया जी आप जैसी ख़वातीन हम तो आपको कत्ल कर देंगे, हम तो शहादत के जज्बे से माला माल लोग हैं, वाजिबुल तो हम तो जहाद भी करते हैं, तो आप जैसी ख़वातीन हमारे सामने क्या है। मैंने कहा जी फिर आपकी मर्ज़ी है, मगर अब मैं नहीं इसको कुछ भी कर सकती। तो मैंने जिस तरह से उस मसले को हैंडल किया, हाउ कैन दे, नोबडी कैन, इसलिए कि इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लेक्स है। नहीं, जिस तरह दस्तगीर लीगल एड सेंटर्स है, सपोज एक मैं मिसाल दे रही हूँ, उनके किसी को क्या अंदर पता 5 क्या लॉयर्स होते hotline हैं, है। दे आर ऑल लॉयर्स ट्रेंड, हॉटलाइंस होनी चाहिए और उनके पास है हॉटलाइंस होनी चाहिए, और वो हॉटलाइंस पब्लिक होनी चाहिए। जैसे 17 किया, 11 इमरजेंसी हॉटलाइंस होनी 15 चाहिए। है ना, रेस्क्यू 15, उसी तरह हर शहर में 1122 भी है, तो दे डू रिस्पॉन्ड, ठीक, दे डू रिस्पॉन्ड। क्योंकि हमारे घर के साथ आग लग गई थी अभी दिसंबर में, 17 दिसंबर, मुझे डेट भी याद है, आपको 16 फिर दिसंबर के मतलब बाद। जब आप गई हैं तो आपको प्रोटेक्शन मिली वुमेन बेनज़ीर वुमेन वेलफेयर सेंटर में और आप हूँ। वहाँ महफूज हैं? जी हाँ, महफूज हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा ये जो है एक इदारा है ख़वातीन के लिए, जहाँ हमें आपको प्रोटेक्शन इस भी इदारे दी का जाती कैसे है। पता था? मेरी वहीं पे बराबर में ही एक लड़की थी, उसकी कोई जानने वाली थी, वो यहाँ रहकर जा चुकी थी सही, अपना ठीक। केस करके। तो आपको फिर वो- अंदाजा था कि यहाँ हाँ, जाना जी चाहिए। हाँ। अच्छा, आपके साथ एक बड़ी प्यारी सी बच्ची बैठी है, आपका नाम क्या है बेटे? आयमा। और आयमा जो है उसकी कहानी भी बहुत दर्दनाक है और बड़ी अफसोसनाक भी है, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सब बखैर जनाब। आज ज़बरदस्ती की शादी और ख़वातीन के साथ जो जुल्म का मामला माशरती तौर पर रवा रखा जाता है उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। एमन, आपकी कहानी हम सुन रहे थे, आपने बतानी थी। जी, आयमा नाम है मेरा। आयमा? हाँ जी। अच्छा, ऊंचा बोलिएगा। आयमा नाम है और मेरी भी इस तरह फोर्स मैरिज हुई हुई है। अच्छा, हाँ जी, और घर वालों ने ज़बरदस्ती मतलब मेरी शादी कर दी, और जिसके साथ की वो मेरे ताए का बेटा है। आपकी आपके ताए के बेटे के साथ हाँ जी, जबरदस्ती एक ही शादी? घर में हम लोग जॉइंट फैमिली है, मतलब आप एक ही system। घर में रहते थे? जी। आप क्यों उनसे शादी नहीं करना चाहती थी? क्योंकि मैं मतलब उधर नहीं करना चाहती, मेरी मर्जी की नहीं थी, इस वजह से आप मैंने उधर जब- नहीं करना हाँ चाहती जी, थी? मैंने घर वालों को जब बताया, यानी अम्मी मतलब ये को- कि आप कहीं और करना हाँ चाहती जी। थी, आप कहीं और शादी करना चाहती जी। थी? अच्छा, तो जब बताया, मैंने अम्मी को बताया, तो अम्मी ने बोला नहीं इस तरह नहीं करनी। फिर उन्होंने इस वजह से जल्दी मेरी कर दी। अभी मैं पढ़ रही थी, जो ही बस मेरे पेपर हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने कर दी। मैंने बहुत बोला कि मैंने नहीं शादी इधर करनी, तो उन्होंने कहा नहीं हमने करना है। अम्मी फिर करती थी, मतलब धमकियाँ वगैरह इस तरह देती थी कि टॉर्चर करती थी मेंटली और इस तरह। आपकी अम्मी? हाँ जी। आपकी कि- अम्मी आपको? जी, अच्छा, कहती थी कि मैं चली जाऊंगी, अपने भाइयों के घर चली जाऊंगी, अगर तुमने इधर शादी ना की तो मैं ये अपना घर मतलब मैं ख़राब कर लूँगी। अच्छा। और अब्बू मेरे जो हैं वो थे भी साथ, और वो मजबूर भी थे इस वजह से कि वो अपना घर बचाते या मुझे बचाते।
क्योंकि अम्मी मेरी यही कहती थी अगर तुमने अपनी बेटी को रखा तो फिर मैं नहीं रहूंगी इसके मतलब घर में। अच्छा, जी। यानी आपकी अम्मी नहीं चाहती थी नहीं। कि जहां आप पसंद कर रही हैं वहां शादी करें, कोई ना कोई वजह होगी, शायद वो इस काबिल ना हो वो शख्स, वो आपकी नहीं, बेटी ऐसी देखती कोई बात नहीं थी। उन्होंने तो ऐसे मतलब मैंने बताया ही है अभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बस ये शायद कुछ और कर ले, चली जाए अच्छा, घर ठीक से है, ही। ठीक उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं किया इस तरह। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आपकी शादी कर दी गई, हाँ फिर जी, क्या हुआ? शादी जबरदस्ती मेरी फिर उसके साथ, वो इतनी एज का था बंदा, और मेरी घर वालों ने बोला था कि बताओ तुम खानदान में किसके साथ, मतलब और भी बहुत से रिश्ते वगैरह है। तो मैंने घर वालों से यही बोला कि फिर जिधर दिल चाहता है आप मुझे फेंक दें, जब आपने मेरी माननी नहीं है तो जिधर मर्जी आप फेंक दें। तो फिर घर में ही उन्होंने कर दी, और उससे फिर सब कुछ मतलब उसे जिसके साथ मेरी शादी उसे सब बताया उन लोगों ने मेरी बारे में, मतलब क्या कि बताया? यही कि ये इसकी मर्जी की शादी नहीं है तो तुम कर लो, तो ये ना कोई और स्टेप उठा ले। तो उसने कहा कि बाद में हर टाइम वो मुझे ताने देता था, हालांकि फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, मैंने कबूल कर लिया था कि मैं हो गई है शादी मेरी तो मैंने रहना इसके साथ। लेकिन उठते बैठते वो उसकी माँ उसे पट्टियाँ पढ़ाती और वो उठते बैठते मुझे ताने देता। तो इस वजह से बहुत घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते। उसे मैंने बहुत समझाया, बहुत उसे कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, मेरी अम्मी भी बाद में मेरा साथ नहीं देती थी। क्या मतलब बाद में भी लड़ाई झगड़े होते, एक ही घर था, सब कुछ देखती थी फिर भी नहीं बोलती थी। मेरे बहन भाई मुझसे छोटे हैं और मैं बड़ी थी, सही। तो इस वजह से भी जल्दी शादी कर ली, क्योंकि जो फर्स्ट वाला जो होता है उसकी कर देते हैं फिर। तो नहीं, मेरी तो अम्मी फिर नहीं आपने बोलती। घर छोड़ दिया? जी, क्यों, फिर मुझे उसने डिवोर्स दे दी थी ना। अच्छा। हाँ जी, आधी मतलब तलाक उसने दे दी थी ज़बानी, ना मेरे पास कोई सबूत था, और मतलब शरई लिहाज से तो हो गई थी लेकिन लीगली नहीं हुई थी। तो मैं अम्मी मुझे यही कहती थी उधर ही जाओ, उसके साथ उससे माफ़ी मांगो। तो मुझे कहती थी उसके पाँव पकड़ो, उससे माफ़ी मांगो तो दोबारा उसी के साथ तुम्हारा निकाह करवाएंगे। मैंने अपने अब्बू को बहुत बोला कि नहीं करें, अब्बू तो चले जाते थे, खैर उनको तो कुछ इतना बताते भी नहीं थे। और जब डिवोर्स हुई मेरी तो 4 दिन तक मेरी अम्मी ने नहीं बताया मेरे अब्बू को, और सब घर वालों को मना कर दिया कि किसी को ना बताओ, इधर ही बात हम खत्म डिवोर्स कर उसने बहुत सारे लोगों के सामने दी? अम्मी के सामने और भाई के सामने हुई आपकी थी। अम्मी और भाई के सामने जी, दी? उसने बुला के बोला था कि इसको ले जाएं, मैं नहीं इसको रखता। अच्छा। बोला था तो मेरी अम्मी कहती थी नहीं रखो तुम इसको, इधर ही रहेगी मतलब इसी के साथ। फिर दोबारा मेरा उसके साथ दोबारा से निकाह करवा रहे थे कि दोबारा उसी के साथ निकाह कर लो और उधर ही जाओ, बस तुम उधर ही जाना। सही। फिर आप वहाँ से? हाँ जी, फिर मैंने फिर इसलिए घर छोड़ा था वहाँ से। सही। और अब आप खुश हैं? अब मैं, हाँ जी, शेल्टर में, फिर मैं इधर क्राइसिस सेंटर में आई हूँ। फिर इधर मुझे हर तरह से उन लोगों ने दिया, शेल्टर भी दिया और हर तरह से उन्होंने मेरी सपोर्ट की है। बहुत अच्छा सिस्टम है। आपको डर नहीं लगा? ये बहुत बड़ा फैसला है। डर तो लगा, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। वो इतनी एज का बंदा है और जिस तरह के उसने मुझे रखा है, वो मुझे घर में बंद करके चला जाता था और सबको मना करता था कि इसको पानी तक नहीं देना, पानी भी नहीं ये पिएगी। और मुझे कैद और आपकी अम्मा उसी घर में होती थी? जी, अम्मी मेरी देखती थी। शादी जब मेरी हुई है तो मैं 8 महीने के बाद में अपने पेरेंट्स के घर मतलब गई हूँ। तो आप तो कह रही हैं एक ही घर में रहते हैं? मतलब मैं रहने के लिए मुझे अम्मी नहीं लेके जाती थी कि चलो आ जाओ तुम इधर मेरी बेटी हो। मैं अपने दामाद को बुला लेती थी, लेकिन मुझसे नहीं पूछती। घर में रहते हैं? जी। तो फिर एक घर में जाना आने का क्या? मतलब मुझसे नहीं पूछती होती थी, या मेरी बेटी है इसको मैं बुला लूँ अपने पास, या इसके साथ बैठूं, या इसको मैं कुछ करूं। लेकिन वो अपने दामाद के साथ, अब भी वो इतना वो डिवोर्स हो गई। और दामाद के रिलेशन से जेलस हो गई थी? नहीं, जेलस तो नहीं हुई थी, लेकिन ये है कि माँ तो फिर मुझे तो वो होता है, मैं बड़ी थी और मेरी तो कोई मतलब बड़ी बहन भी नहीं थी और माँ के साथ इस तरह। ठीक है बेटे। अच्छा जी, ये मुफ्ती साहब हम आपसे और हुमैरा आपसे बात करेंगे। अच्छा, आपका भी इसी तरह का कोई मामला है? मेरे बेटे तो शादी थी हुई सी, मेरे भाई दी हुई थी। पहले मेरे भाई दी हुई सी, फिर बाद च मेरी हुई सी। आपके भाई की पहले शादी हुई? हाँ, और उसके बट्टे में आपकी शादी की गई? अच्छा, फिर मेरी भाभी नहीं सी रहती, उन्हें केस किया होया सी। आपकी भाभी आपके भाई के साथ नहीं रहती थी? जी नहीं रहती थी, उसने केस किया होया सी अदालत में। तो फिर तलाक लेने का भाई से, उन्हें भी तलाक ले ली तो मुझे भी दे दी। जब आपकी भाभी ने आपके भाई से तलाक ले ली तो उसके भाई ने आपको तलाक दे दी? हाँ जी, शक करते थे, मारता था बहुत ज्यादा। शक करता था और मारता था? हाँ, सही जी सही। ये वट्टे सट्टे की शादी, पहले तो मेरे वट्टे सट्टे की शादी के बारे में ज़रा बताइएगा कि ये ऐसे शादी होती है या हो सकती है कि जी मैं अपनी बहन देता हूँ, आप अपनी बहन मुझे देते हैं? इसके ऊपर मेरा एक मुस्तकिल रिसाला आ रहा है कि वट्टे सट्टे का निकाह होता ही नहीं। होता ही नहीं? दोनों निकाह नहीं होते? हाँ, यानी माना ये है कि मोहतरमा जो है चूँकि अपनी ज़िंदगी और अपने निकाह और आइली ज़िंदगी के हवाले से किसी को ये अल्लाह रसूल इजाज़त नहीं देते कि एक के बदले में
दूसरे का निकाह किया जाए। सही निकाह के अंदर बदला नहीं है, निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहदा है। सही माना यह है कि अगर एक साहब का पहले निकाह हुआ, अगर वो दोनों रजामंद हैं तो ये निकाह तो हो जाएगा। सही उसी शर्त के अंदर कि अगर जिनका पहले निकाह हो रहा है वो दोनों यानी लड़का और लड़की बाहमी रजामंदी से और खुशी से उस निकाह कर रहे हैं खुद या उस निकाह को कबूल कर रहे हैं। ठीक है, वालिदैन ने कर दिया है, बड़े लोगों ने कर दिया है, बुजुर्गों ने कर दिया है, चलो लड़की यानी भी कह एक रही ही है। खानदान में बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं अपनी रजामंदी के साथ, निकाह लेकिन हो हर सकते हैं। एक का अपना निकाह आज़ादी के साथ होगा और खुद मुख्तारी के साथ होगा। और अगर बट्टे सट्टे में किया जाए तो वो बट्टे निकाह सट्टे की ये नहीं जो होगा। बात कर रही है मोहतरमा, ये बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। मेरा अपना ताल्लुक जो कि जनूबी पंजाब से है, जनूबी पंजाब के अंदर सबसे बड़ी खराबी ये है कि वहाँ बगैर बट्टे सट्टे का निकाह का तस्वुर ही और नहीं आप है, कह रहे हैं कि ये निकाह होता ही नहीं। होता ही नहीं। इसलिए कि अगर पहला निकाह रजामंदी से है तो वो तो शरन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बदले के अंदर जो भतीजी दी जा रही है या भांजी दी जा रही है या कोई और रिश्ता किया जा रहा है, वो कतई तौर पर इसलिए नहीं होगा कि इस तरह के निकाह Condition आ गई ना, की न खिलाफत राशिदा में कोई मिसाल मिलती है, सही। न ज़माने नबूवत में मिलती है, न तारीख़ इस्लामी में मिलती है। तो फिर आप मुफ्ती साहब आपके इलाके में सारा कुछ मैं हो रहा है तो उसको तो अल्हम्दुलिल्लाह रोके। मैं तो ये बात कहूँगा कि मेरी इस्लामी अदालत जो इसी तरह के केसेस को तो देख रही है। नहीं, मुझे इतना बड़ा फतवा आप लगा देते हैं और लोग मुल्क से भागना पड़ जाता है, उन्हें सब छोड़ के वाजिबुल कत्ल हो गए, वो तो काफिर हो गए मेरा वो। ख्याल ये है तो कि- आपके इलाके में ऐसा एक काम हो रहा है जो आप कह रहे हैं कि निकाह होता ही नहीं और निकाह पे निकाह ऐसे होते चले जा रहे हैं, हमारे उसको तो यहाँ क्या रोके। है, मैं जनूबी पंजाब की बात बताऊँ। मसला असल में ये है कि वहाँ के जो देहाती मौली साहबान है ना, वो बेचारे होते हैं खानदानी, उनके खानदान का बड़ा दादा परदादा यकीनन आलिम होंगे, लेकिन चलते चलाते जब आज के ज़माने के मौलाना साहब हैं, उन्हें दीनी उलूम की वाक़ियत ही नहीं है। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. जनाब, आज हमने बात की फोर्स मैरिजेस के ऊपर। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपके साथ रहने का बहुत शुक्रिया। सारी जो हमने दास्तानें सुनी, सबसे पता चलता है कितना जुल्म हो रहा है माशरे में, और माशरे कुफर पे कायम रह सकते हैं, जुल्म पे नहीं। सो इसको रोकना होगा हमें। आपने बताया कि जिसने आपको डिवोर्स दी वो अब आपको शादी नहीं करने दे रहा। जहाँ आपकी शादी होने लगती है उन्हें जाके कहता है शादी की तो मैं आपको मार दूंगा। अच्छा, तो कोई इस बारे में उसे रोकने वाला नहीं है, और खुद उसने शादी कर ली भी है कहीं और। मुफ्ती साहब, ऐसे कर सकता है कोई इंसान? फिर मैं वही बात कहूँगा कि सबसे पहले इंसान अपने इल्म और अकल और ज़मीर से पूछे। यकीनन इल्म भी यही कहेगा, अकल भी और ज़मीर भी। सही। जिस तरह के ये मामलात हैं, ये जबर है, ये जुल्म है। और आपने बड़ी उम्दा बात की कि सैयदना अली उल मुर्तज़ा का फरमान है कि कुफ्र और शिर्क के साथ तो आपकी इक़्तिदार और शख्सियत बाकी रह सकती है, लेकिन जुल्म से नहीं। सो हमने जहाँ जहाँ ये जुल्म को रोक सके हमें उसमें अपना हिस्सा और किरदार अदा करना है। अगर हमें अपने इलाके में, मोहल्ले में इस तरह की दास्तानें पता चलती हैं तो उसमें अपना किरदार अदा करें हम, कि हम उसमें हल करें उन मामलात को। अपना ख्याल रखिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। अल्लाह हाफ़िज़।